Like to invite Dr. Radha Shivasamy for the welcome address. After this. On behalf of our chairman, Dr. Ravi Pachamuthu, I would like to welcome our senior director and department head of the orthopedics department, Dr. Bose, Dr. Vignesh, Dr. Venkatesh, for the wonderful surgery performed for an 84-year-old man with a pacemaker and CABG. Nowadays in India, the population of geriatric is going up. Now 10 to 15% is going up. Now it is 150 million now. Another 10 years it will be 200 million. Therefore, we should have a specialist to look after the geriatric population. For cardiac care, for orthopedic care, for degenerative diseases, it has to be taken care very well, meticulously and delicately. Because of this, because the end of the result is outcome. They have to be functionally mobile and they have to do their own activity. That is the purpose of this program. With this note, I would like to thank the department for performing the wonderful procedure. For this, the infrastructure and facilities should be available. We call it as VAS. You should have a visualization with equipments for 4K, like that we have 3D, 4K, we should have equipments. Then you should have the access. Doctors with specialists has been trained in different countries for more than 1 year for doing this procedure, performing it delicately and in a very meticulously, precisely. Then we should have the surgical equipments availability. For this keyhole surgery, we need a single portal system, minute instruments, long instruments, and radio frequency ablation and high speed burr. All these equipments are needed, and whole immune laser, YAG laser for bone cutting. All these facilities are available in the hospital with our chairman. They are able to perform this program very well. With this, I would like to invite the team for explaining about the details of this case. Thank you, sir, for your kind words. May I now invite Dr. Vijay Bose to address the gathering. Thanks. So the orthopedic department in SIMS actually is world renowned. We get the patients from all over the world. The main thing about the orthopedic department in SIMS is very subspecialized. So nowadays medical knowledge is so much, technically so much that one person cannot know, one orthopedic surgeon cannot know all orthopedics. So like that we have 5 subunits. So we have doctors who specialize only in joint replacement surgery, only in sports medicine, only in spine, only in foot and ankle, and only in trauma or injuries. So like that, because it is so vast now, we cannot. So that's the biggest advantage. And very few institutions in the world have, in India, have this set of specialization. So we're very happy that our spine colleagues, Dr. Venkatesh and Dr. Vignesh, have done this remarkable procedure. It's been a breakthrough in spine surgery, and they will let you know what really has been done. Thank you. Thank you, sir, for your valuable insights and encouragement. To provide an overview of this unique and challenging case, I now invite Dr. G. Venkatesh Kumar, where he will take us to the surgical approach and successful outcome. Okay. So, good morning. Thank you all for being here. I would like to thank our chairman and our Vice President Raju sir and our team members for helping us through this entire journey. So as we all know, India is going towards aging population, and aging population means your spine is also aging. So we come across degenerative cases, the age-related wear and tear. Almost predominant number of spine pathology age-related wear and tear. And overall data என்ன சொல்லுதுன்னா almost 80 to 85% of us will have back pain at some point in our lives, where predominantly most of them can be treated conservatively, அதாவது without surgery. And the surgical indication உள்ள patients spine surgery is safer, conventional, எவ்வளோ நாள் ஸ்டே பண்ணணும் அந்த மாதிரி there are patients coming up with a lot of doubts. So இப்போ we have been doing this single incision endoscopic spine surgery in about 6 to 8 incision, where the hospital stays only 24 hours. There is hardly any blood loss, unnecessary collateral damage, muscle stripping, pain, sutures. So we have developed and we have been practicing this technique for quite some time. We have a good amount of cases.
ஸோ இப்போ நம்ம பேச போகிற பேஷண்ட் என்னென்னா he is a 84-year-old patient who had minimal back pain and not able to walk even few steps. ஒரு 2-3 steps கூட நடக்க முடியல. That's when he presented to us. நம்ம எக்ஸாமின் பண்ணும்போது we found out that he has a severe deformity in his spine. அதாவது ஸ்பைனே வந்து கம்ப்ளீட்டாக கோணலாக எஸ் ஷேப் டிஃபார்மிட்டின்னு சொல்லுவோம். ஒரு டீஜென்ரேட்டிவ் ஸ்கோலியோசிஸ் டிஃபார்மிட்டின்னு சொல்லுவோம். அந்த மாதிரி ஒரு எஸ் ஷேப் டிஃபார்மிட்டியோட வந்திருந்தார். ப்ளஸ் he had severe nerve compression because of this degenerative scoliosis, which is causing medical terminology மல்டி லெவல் ஸ்பைனல் ஸ்டினோசிஸ்ன்னு சொல்லுவோம். அந்த மாதிரி மல்டி லெவல் ஸ்டினோசிஸ், நரம்பு அழுத்தம் ஜாஸ்தியாக இருந்தது. நரம்பு அழுத்தம் இருந்ததுனால தான் ஒரு ஃபியூ ஸ்டெப்ஸ் கூட வாக் பண்ண முடியல. அண்ட் he has met multiple people and got multiple opinions. நம்மக்கிட்ட வந்தப்போ நமக்கு சேலஞ்சிங்கான பார்ட் என்னென்னா பார்த்தீங்கன்னா, he has a pacemaker. ஹார்ட்டோட ஃபங்க்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா இஎஃப்னு சொல்லுவோம். அது 38 to 40% தான் இஎஃப் ஃபங்க்ஷன் இருந்தது. இஸ் காட் பைபாஸ் சர்ஜரி 10-15 years பேக் ஆன் பிளட் தின்னர்ஸ். ஸோ ஸ்பைனல் சர்ஜரியில் வந்து ரொம்ப முக்கியமானது வந்து என்னென்னா ஹைப்போடென்சிவ் அனஸ்தீசியான்னு சொல்லுவோம். ரொம்ப ப்ளீடிங்கை வந்து ரொம்ப குறைவாக கொடுக்கணும், ஹைப்போடென்சிவ் அனஸ்தீசியா. ஸோ அதெல்லாம் ஒரு பெரிய சேலஞ்சாக இருந்தது. ஸோ தி இனிஷியல் ஆப்ஷன் கிவன் டு ஹிம் வாஸ் ஓப்பன் சர்ஜரி, வேர் வி கம்ப்ளீட்லி நம்ம வந்து என்னென்னா அந்த டிஃபார்மிட்டி, அந்த கோணலாக இருக்கிறத வந்து கரெக்ட் பண்ணி இந்த நரம்பு அழுத்தத்தை ஃப்ரீ பண்ணி விடணும். அது ஒரு எக்ஸ்டென்சிவ் சர்ஜரி. அவருடைய ஏஜுக்கும் அவருடைய காம்ப்ளிகேஷன்ஸுக்கும் அந்த சர்ஜரி வந்து இட்ஸ் நாட் பாசிபிள். இட் இஸ் நாட் பாசிபிள். இட்ஸ் ஹை ரிஸ்க். ஹை ரிஸ்க் மீன்ஸ் உயிருக்கே ஆபத்தாக கூடிய அளவுக்கு முடியலாம். அப்படிங்கிறதுனால we explained him about this keyhole surgery, which is called uniportal endoscopic surgery. Its advantages, pain wise எந்த மாதிரி இருக்கும், blood loss எந்த மாதிரி இருக்கும், எவ்வளோ anesthesia complications எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நம்ம குறைக்க முடியும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் we explained. And then the procedure went uneventful. Patient was discharged in 24 hours. He had no pain. அந்த காலில் இருக்கிற radiating pain is gone. Now he is able to walk comfortably for 20 to 30 minutes. We have started him on exercises also in about 3 weeks time. 2 to 3 weeks exercises start பண்ணிட்டோம். ஸோ இது ஒரு பெரிய கேம் சேஞ்சர் in the field of degenerative spine பொறுத்த வரைக்கும். So not all degenerative spines require this implants and everything. ஸோ வெறும் வந்து இதோடைய கான்செப்ட் என்னன்னா, என்ன ப்ராப்ளம் இருக்கோ அந்த ப்ராப்ளத்தை மட்டும் அட்ரஸ் பண்ணிட்டு மற்ற வேற எதையுமே டச் பண்ணாமல், அதாவது இது நார்மல் ஸ்பைனல் அனாட்டமியை அப்படியே டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் ஒன்லி த ப்ராப்ளம் மட்டும் நம்ம பிக்கப் பண்ணிவிட்டு எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நம்ம ரிலீஃப் கொடுக்க முடியும் அப்படிங்கிறது தான் இதோடைய த ஸ்பெஷாலிட்டி அபவுட் திஸ் ப்ரொசீஜர். Thank you, sir, for sharing the valuable information. I now invite Dr. Vignesh Jayavalan to share his perspective on the case and the advantages of this advanced endoscopic technique. First of all, thank you so much for all of you to be here. And regarding the surgery, most of the part ellame vandu sir sollitaru. But one thing which I want to emphasize is, it is like spine surgery naale namalukku vandu oru periya oru bayatha undaki irundhu, because it is like நம்ம ஸ்க்ரூ போட போகிறோம், எங்கே அது நரம்பை வந்து அழுத்திடுமோ, இல்லை நரம்பை டேமேஜ் பண்ணிடுமோ, இல்லை டியூரேஷன் அதிகமாகிடும், இல்லை அதனால் கை கால் விழுந்துருமோன்ற ஒரு பயம்லாம் இருந்துகிட்டு இருந்துச்சு. பட் இப்போ நவ் ப்ரெசன்ட் டெக்னாலஜி அண்ட் ஆல் எக்யூப்மெண்ட்ஸ்லாம் இருக்கிறதுனால, ஒன் திங் we were able to perform the same surgery without using any screws or rods or any instruments or anything. அவங்களோட மேஜர் அனாட்டமியை எதையுமே டிஸ்டர்ப் பண்ணிக்காமல் நம்ம ஒரு சின்ன தொலை வழியாக உள்ளே போய் அந்த நரம்பு தண்டில் இருந்த அழுத்தத்தை ஃபுல்லாக கிளியர் பண்ணிட்டோம். அண்ட் இட்ஸ் நாட் ஜஸ்ட் 1 level, இட் இஸ் லைக் 2 levels போய் கம்ப்ளீட்டாக கிளியர் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இட் இஸ் லைக் அ மேஜர் கேம் சேஞ்சர் மாதிரி. இட் இஸ் லைக் this will like be an example that we need not be afraid of spine surgery. It is like any other normal surgery மாதிரி இந்த சர்ஜரியை பர்ஃபார்ம் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு it has given us a great confidence from this particular procedure. Yes sir, it was under general anesthesia, and again it is like ஒரு ஜென்ரல் அனஸ்தீஷான்ட்டு கொடுக்கும் போதும் இட் வாஸ் அ சேலஞ்ச் ஃபார் அஸ். ஏன்னா வந்து இட் இஸ் லைக் ஒரு ஆப்ரேஷனை நம்ம 3 hour 4 hour பண்ண போகிறதுனா, வாட் தே சேட் இஸ் அவரோட வயசுக்கு அண்ட் அவரோட ஹார்ட் கண்டிஷனுக்கு இவ்வளவு நேரம் தான் நாளை தான். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஒரு 45 minutesலேருந்து ஒரு 1.5 hours மேலே நீங்கள் ரொம்ப டைம் எடுத்துக்க முடியாது.
that will start damaging not just the spine. It is like ஒரு ஸ்பைனில் ஆப்ரேஷன் இந்த ஏஜில் பண்ண போகிறோன்னா நம்ம ஸ்பைனை பற்றி மட்டும் யோசிக்க முடியாது. ஐ ஹாவ் டு திங்க் இஸ் ஹார்ட்டு, லங்கு, அதோட பர்ஃபார்மன்ஸும் அந்த ஏஜுக்கு எவ்வளோ மாற்றங்களை கொடுக்கும். அதற்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம we have to shorten the spine and do the complete work within that small time. He had a pacemaker problem, and not only pacemaker problem, அவருக்கு ஒரு bypass surgery ஏற்கனவே பண்ணியிருந்துச்சு. So that was the reason previously பண்ண ஹாஸ்பிட்டல்லையும் they said it is like we will do the surgery but we cannot guarantee you complete this thing, not because of the spinal procedure alone, because of all these side effects எல்லாமே இருக்கிறதுனால. பேஸ்மேக்கர் ஆல்ரெடி இருக்காரு, ஹார்ட் ப்ராப்ளம் இருக்கு. இது வந்து இப்போ வந்து ஒரு 40 வயசு அவருக்கு ஹார்ட் ப்ராப்ளம் யாரும் இல்லைன்னு வச்சுங்களேன், எல்லாருமே வந்து அதை ஓப்பனா பெருசா பண்ணுவாங்க, பெருசா போட்டு 4 மணி நேரம் ஆப்ரேஷன் எல்லாம் பண்ணுவாங்க. அது வந்து சும்மா சாதாரணமா பண்றது. ஆனா இவருக்கு வந்து அப்படி பண்ண முடியாது, அதான் அந்த பண்ண முடியாது. It was a big challenge to do a usual procedure. Pacemaker வந்து it's related to cardiology. Yes sir. So நீங்க ஆர்த்தோ ஸ்பெஷலிஸ்ட் தான் பண்ணிருக்கீங்க. Yes sir. So cardiologist கூட அது இருந்தா கார்டியாலஜி ஒப்பீனியன் வாங்கிட்டு அது கார்டியாலஜிஸ்ட் தியேட்டர்ல பேஸ்மேக்கருடைய செட்டிங்ஸ் மாத்திரத்துக்கும் மட்டும் கார்டியாலஜிஸ்டும் தியேட்டர்ல இருப்பாங்க. Yes. சார் இதுல இந்த நீங்க பயன்படுத்திருக்க கருவியில அல்லது அந்த டெஸ்டிங் ப்ராசஸ்ல எதையாவது இந்த ஏஐ டெக்னாலஜி அது எதுவும் ஹெல்ப் ஆச்சா, இல்ல இது அதை தாண்ட கம்ப்ளீட்டா டிஃபரெண்ட் ப்ரொசீஜர்? இல்ல சார், இது வந்து டிஃப்ரெண்ட் ப்ரொசீஜர். ஏஐ வந்து இப்போதான் R&Dல இருக்கு. ஏஐ வித் யூனிபோர்ட்டல் எண்டோஸ்கோபி இன்னும் எனிவேர் இந்த வேர்ல்டு இன்னும் இங்கே யாரும் யூஸ் பண்ணலை. பட் அது இன்னும் ரிசர்ச்ல இருக்கு. இன்னும் ப்ராப்ளம் இன்னொரு 1 or 2 years it will come. நம்ம இப்போ வந்து இந்த தருணத்துல வந்து ஏஐ ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும் மெடிசன்ல. ஏஐ நிறைய பேர் நீங்க எல்லாருமே இப்போ ஏஐ யூஸ் பண்றோம், பிக்சர் போடுறோம், லேசா தப்பா வருது. ஏஐ வந்து கேன் மேக் மிஸ்டேக்ஸ் எல்லா இதுலயுமே கொடுக்குறாங்க. ஸோ சின்ன பிக்சர் தப்பு வந்தா ஓகே நம்ம அதை மாத்திக்கலாம், பட் சர்ஜரி தப்பு வந்தா பண்ண முடியாது. ஸோ இப்போதைக்கு வந்து சர்ஜிக்கல் அப்ளிகேஷன்ல எஸ்பெஷலி பேஷண்ட் இன்வால்வ் அப்ப டைரக்ட் ஏஐ அப்ளிகேஷன் கிடையாது. இப்போ எங்கேயுமே என்ன அது வரைக்கும் ஏஐ என்ன டெவலப் ஆகுது இந்த ஸ்டேஜ்ல என்ன வரும், போக வரும், அது இப்போ கிடையாது. This deformity, whatever degree it was, this surgery can be done for S or C type of deformity. Yes sir. Any type of deformity in degenerative scoliosis it can be done. So scoliosis வந்து பிறக்கும்போது ஒரு deformity இருக்கும், congenital scoliosis னு சொல்லுவோம். வளர்ற பருவத்தில் இருக்கும், ரீசன் தெரியாது, adolescent idiopathic சொல்லுவோம். ஏஜ் ரிலேட்டட் டீஜன் ஸ்கோலி வரும். எந்த விதமான கர்வாக இருந்தாலும் நம்ம ரெகுலராக பண்ணிட்டு இருக்கோம். What is patient? What type of degree he has deformity? He would have at least 40 degrees, sir. 40 to 50 degrees, yes. 40 to 50. We'll show you the X-rays also. Is it causing the இதை பொறுத்த வரைக்கும் தட் வாஸ் லைக் ஆட் ஆன் ப்ராப்ளம் தான் அந்த டிஃபார்மிட்டின்றது. ஸோ இட் இஸ் லைக் எல்லாருமே அதுதான் த மெயின் சேலஞ்ச் வாஸ் லைக் ப்ரீவியஸ்லி பார்த்த டாக்டர்ஸ் எல்லாருமே அதை கரெக்ட் பண்ணாதான் அந்த அழுத்தத்தையே நீங்கள் எடுக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ வி ட்ரைட் நாட் டு டிஸ்டர்ப் எனி கரெக்ஷன் ஆர் எனி திங் அண்ட் வி வெண்ட் ஸ்ட்ரெயிட், ஜஸ்ட் ஒரு ஹோல் மட்டும் போட்டு உள்ளே போய் எந்த இடத்துல எக்ஸாக்டாக அழுத்தம் இருக்கோ அதை டார்கெட் பண்ணி அதை ஃபுல்லாக டீகம்ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுருக்கோம். So that was the challenge in this. See, it is like if you are going to put screws at every level, correct everything, you know, automatically the problem is going to get solved. But not disturbing, because அது வந்து ஒரு 40 வருஷ சேஞ்சஸ் அது. ஸோ அதை ஒரே நாளில் மாற்றங்கள் தரும் பொழுது அதோட இம்பேக்ட் வில் பி மோர். ஸோ வி டோன்ட் வாண்ட் டு டிஸ்டர்ப் எனி திங். வாட் இஸ் த கரண்ட் ப்ராப்ளம்ன்றதை பார்த்து அதை மட்டும் ஸ்ட்ரைட்டாக டார்கெட் பண்ணி அந்த தொலை வழியாக ஃபுல்லாக போய் ஓப்பன் பண்ணி விட்டு வருது. is it game changer? Is it first in India? No, in the way, no, it's not a general procedure. It is not very common everywhere. People do for simple cases. Complex cases இந்த மாதிரி வந்து பண்ண மாட்டாங்க. ஏன்னா அனாட்டமி எதுவுமே வந்து நம்ம உள்ளே போகும்போது நம்ம நினைக்கிற மாதிரி இருக்காது. ஏன்னா அந்த கம்ப்ளீட் பெண்ட் இருக்கிறதுனால நமக்கு ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் எல்லாமே வந்து ஒரு கிளியராக இருக்காது. ஸோ அதனால இது ஒரு சேலஞ்சிங் கேஸ். பட் சிம்பிள் கேசஸ்க்கு பீப்புள் ஹவ் ஸ்டார்டட் டூயிங். What is patient? Is only procedure you can do for this patient? Yes. His risk, other parameters were pretty much very bad. அவருடைய கார்டியாக் ஸ்டேட்டஸ், லங் ஸ்டேட்டஸ், இதுவே வந்து எங்களுக்கு ஒரு நீங்கள் 45 minutes to 1 hour நம்ம முடிச்சுட்டு வெளியில் வரணும். அண்ட் அதில் நம்ம பெஸ்ட்டாக வந்து வெளியில் நம்ம கொடுக்கணும். ஜஸ்ட் அந்த டைமை மட்டும் பார்க்கக்கூடாது. டைமோட we have to give the best result possible. என்ன ஒரு சர்ஜரி ஒரே செகண்ட் No matter. ஒரே ஒரு செகண்ட் எனி சர்ஜரி எடுத்துட்டா அட்வான்டேஜ் டிஸ்அட்வான்டேஜ் பார்க்கணும். ரிஸ்க் வெர்சஸ் அட்வான்டேஜஸ். ஸோ என்ன ஒரு பிகாஸ் பேஷண்ட்ஸ் ஆர் இன்வால்வ், நம்ம ரிஸ்க் தான் ஜாஸ்தி அட்வான்டேஜோட அப்படின்னா அது பண்ணக்கூடாது. அது ஒன் ஆஃப் த ரூல் ஆஃப் மெடிசன்லேயே அதான் ரூல். ஸோ இவருக்கு வந்து நம்ம பெரிய சர்ஜரி பண்ணால் அந்த ரிஸ்க்கும் அட்வான்டேஜை கம்பேர் பண்ணால் ரிஸ்க் மோர்
அப்படின்னா சர்ஜரி பண்ணக்கூடாதுன்னு அர்த்தம். பட் இப்போ வந்து ரிஸ்க் கம்மி ஆயிட்டனால, அட்வான்டேஜ் மோர் ஆயிட்டனால பண்ண முடியுது. அதான் மெயின் கான்செப்ட். சார் எண்பத்தி நாலு வயசு அது அவருக்கு டயபிட்டிஸ் பிபி கொலஸ்ட்ரால் அந்த மாதிரி எல்லாமே இருக்கு சார். அதை விட ஜாஸ்தி டயபெட்டிஸ் பிபி கொலஸ்ட்ரால் வந்து எங்களுக்கு ஹை ரிஸ்க் கிடையாது. அது வந்து 90% ஆஃப் த பேஷண்ட் நாங்கள் ஆப்ரேட் பண்ணுறவங்களுக்கு டயபெட்டிஸ் பிபி கொலஸ்ட்ரால் எல்லாமே இருக்கும். இது வந்து ஒரு ஜென்ரல் அனஸ்தீசியா விட்டு வெளில வரும்போது ஒரு உயிருக்கு ஆபத்தான ஒரு விஷயம் அப்படிங்கும்போது தான் அந்த பிளானை விட்டுட்டு நம்ம இந்த த ஸ்மாலஸ்ட் ஸ்பைன் சர்ஜரி இதுதான் சார். இதை விட சின்ன ஸ்பைன் சர்ஜரி கிடையாது. இப்போ இந்த ப்ரொசீஜர் பயன்படுத்தி இந்த ஆபரேஷன் நீங்க சக்சஸ்ஃபுல்லா முடிச்சிட்டீங்க. ஸோ இது ஒரு 84 அந்த மாதிரி சொல்லியிருக்கீங்க. இப்போ இந்த ப்ரொசீஜரை வச்சு வேற வேற என்ன ஆபரேஷன்ஸ் இதுக்கு முன்னாடி இந்த டிஃபிகல்ட் ஆபரேஷன்ஸ் கூட ஈஸியா பண்ண முடியும். 95% ஆஃப் தி ஸ்பைன் பெத்தாலஜிஸ் இந்த சர்ஜரியில் வச்சு பண்ணிடலாம். இப்போ நான் சொல்லும்போது பிறக்கும் போதே வந்து கூண்டு விழுந்து பிறக்கிறாங்க, இல்லை வளர்கிற பருவத்தில் வளர்கிறாங்க, இல்லை கொஞ்சம் ஃப்ராக்சர் ஆகுது, இவங்க இந்த 3 பாயிண்ட்டை தவிர 3 பெத்தாலஜி தவிர மற்ற எல்லா கண்டிஷனுமே இந்த சர்ஜரியில் பண்ணலாம். ஸோ அதுதான் நம்ம எக்ஸ்க்ளூசிவாக பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். நம்ம ஒரு சிம்பிளாக மட்டும் பண்ணுறதில்ல, மல்டிபிள் லெவல் 3 லெவல் 4 லெவல் இதே மாதிரி ஸ்கோலியோசிஸ் இருக்கிற பேஷண்ட்ஸை நம்ம இதுக்கு முன்னாடியும் பண்ணியிருக்கோம். பட் இவங்களுக்கு வந்து த ரிஸ்க் வாஸ் ஸோ ஹை ஃபார் திஸ் பேஷண்ட். Not because he's 84, because of the other parameters. Age is also a factor, but other parameters. இந்த டியூரேஷன் ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லுவீங்க. இப்போ வேற தாண்டி வேற ஒருத்தங்களுக்கு பண்ணும்போது கூட அந்த டியூரேஷன் வந்து ரொம்ப முக்கியம். Duration is always important. Earlier you get them out of the theater, giving the best possible outcome is the key. அப்படி எதுவும் இல்லை சார். நான் சொன்ன மாதிரி ரிஸ்க் பை டைம் ஆக ரிஸ்க் ஜாஸ்தி. எல்லா பேஷண்ட்டுக்கும் ரிஸ்க் என்ன பெனிஃபிட் என்னன்னு. ரிஸ்க் ஜாஸ்தியாக யாருக்குமே சர்ஜரி பண்ணக்கூடாது. ரிஸ்க் எனி சர்ஜரிக்கு சின்ன ரிஸ்க் இருக்கு. பட் ரிஸ்க் ரொம்ப சின்னது, பெனிஃபிட் பெருசுனா தான் அதான் சர்ஜரியே. எந்த சர்ஜரி எடுத்தாலும் அதான் பிரின்சிபல். ஒரு பேக் பெயின் நடக்க முடியலன்னு சொல்லி வராங்க. அவங்களுக்கு வந்து உங்களுக்கு மற்ற கார்டியோ அனஸ்தீசியா ரிஸ்க்கை வச்சு நீங்கள் வந்து லைஃப்க்கே த்ரெட் அப்படிங்கும்போது எதுக்கு நம்ம இம்பார்ட்டன்ஸ் ஃபஸ்ட்டு கொடுக்கணும்? இம்பார்ட்டன்ஸ் ஹஸ் டு பி கிவன் ஃபார் தி லைஃப். அதனால தான் மற்ற இதை வந்து நம்ம டிஃபர் பண்ணிட்டு இதை சூஸ் பண்ணது. இதோட மேக்ஸிமம் ரெக்கவரி டைம் எவ்வளவு? 24 hours சார். 24 hours. நீங்கள் எத்தனை லெவல்ஸ் பண்ணாலும் சரி, எல்லாமே வந்து இந்த எண்டோவை பொறுத்த வரைக்கும் 24 லெவல்ஸ் தான். ஏன் 24 லெவல்ஸ்னால் உங்களுக்கு பிளட் லாஸ் கிடையாது, பேஷண்ட்டுக்கு பெயின் இருக்காது, ஸ்கூச்சர்ஸ் எதுவும் கிடையாது. 24 ஹவர்ஸ்லேயே கம்ஃபர்டபுளாக நடக்க வச்சு தான் அனுப்புவோம். ஸோ மேடம் கேட்டது ஸ்பெசிஃபிக்காக ஃபிசியோதெரப்பி அப்படிங்கிறது வந்து தேவையில்லை மேடம். இனிஷியலாக ஜஸ்ட் வாக்கிங் தான் நம்மளோடது. ஃபியூ வீக்ஸ் லேட்டர் பேஷண்ட்டுடைய கண்டிஷனை பார்த்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எக்ஸசைசஸ் ஆட் பண்ணுவோம். இவ்வளோ ரிஸ்க் எடுத்து பண்ணிருக்கீங்க, பேஷண்ட்டோட ரியாக்ஷன் எப்படி இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் டைம்? Patient is very happy. இல்லை சார், அதாவது நீங்கள் என்னென்னா நம்ம ஜென்ரலாக நம்ம இவ்வளோ நாள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது என்னென்னா ஒரு டிஸ்க்கு போய் நரம்பு அழுத்துது, அதனால் காலில் வலி ரேடியேட் ஆகுது, பேஷண்ட் வரும்போதே ஷயாட்டிக்கா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நம்ம என்ன பார்க்கணுன்னா த பெயின் ஜெனரேட்டர்ஸ் இன் லம்பார் ஸ்பைன்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது கிட்டத்தட்ட ஒரு 17 காரணங்கள் இருக்குது முதுகில் வந்து இந்த நரம்பு அழுத்தத்துக்கும் அதுக்கும். ஸோ எதுங்கிறத மட்டும் தான் நம்ம பாயிண்ட் அவுட் பண்ணி அதை மட்டும் நம்ம அட்ரஸ் பண்ணணும். எல்லாமே இருக்கிறதுனா அவங்களுக்கு 20 வருஷம் 30 வருஷமாக அந்த கர்வ் இருக்குது. இப்போ சார் கேட்ட மாதிரி வந்து அந்த கர்வை ஏன் கரெக்ட் பண்ணல அப்படின்னா அந்த கர்வை கரெக்ட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அதனால் இல்லைன்னா வந்து அதுதான். ப்ளஸ் கன்சிடரிங் இந்த இவ்வளோ ரிஸ்க் இருக்கும்போது அந்த கர்வை கரெக்ட் பண்ணணுமா, அந்த கர்வ்னால பிரச்சனை வருதா, இல்லை அந்த கர்வ்னால பிரச்சனை இல்லை, நரம்பு அழுத்தத்தினால தான் பிரச்சனை. ஸோ எதுக்கு அதை போய் அன்னெசரியாக போய் டிஸ்டர்ப் பண்ணணும்? இந்த கான்செப்ட் ஆஃப் மினிமலி இன்வேசிவ் இல்லை அந்த எண்டோஸ்கோப்பிங்கிறது என்னென்னா இருக்கிற பிரச்சனையை மட்டும் எடுத்துகிட்டு மற்றது எதையுமே டிஸ்டர்ப் பண்ணாதீங்க. அதனால தான் we didn't want to correct the deformity. It took about 45 minutes, sir. Yeah. Sir, ரெகுலரா பண்ற ப்ரொசீஜருக்கும் இந்த ப்ரொசீஜருக்கும் கம்ப்ளீட்டா வேற ஒரு ப்ராசஸ் இருக்கு. காஸ்ட் வைஸ் வந்து ரொம்ப ஹையா இருக்கா இல்ல ஓரளவுக்கு நம்ம? ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா சார், சர்ப்ரைசிங் பட் என்னன்னா ஓப்பன் சர்ஜரியோட இதில் காஸ்ட் குறைவு சார். ஏன்னா ஓப்பன் சர்ஜரினா ஒரு 3 to 4 நாள் ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்கணும். அடுத்தது உங்களுக்கு ஸ்க்ரூ பிளேட்ஸ் இம்ப்ளான்ட்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுறோம். இதில் வந்து இன்ஃபேக்ட் வந்து காஸ்ட் வந்து குறைவு. ஏன்னா 24 hours எங்கள் சைட்லேருந்து இது வரைக்கும் எங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வச்சு பார்த்தா 24 hours மேலே யாரும் தேவைப்படலை, இருந்ததில்லை. 70-80 இந்த மாதிரி ஏஜ் குரூப் தான் நான் சொல்லுவேன். ப்ளஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து இம்ப்ளான்ட்ஸ் கிடையாது. ஸோ டாவி மாதிரி தான் சார். கிட்டத்தட்ட டாவி வந்து எப்படி கார்டியாக் ஒரு மினிமல் இன்வெர்சிவோ அந்த மாதிரி தான் சார். Sir, how advanced in this endoscopic spine surgery compared to in India, compared to US and US is far behind in endoscopy when compared to India. UK is also far behind.
யூரோப்பில் வந்து ஜெர்மனி அண்ட் ஃப்ரான்ஸில் வந்து கொஞ்சம் அட்வான்ஸ்டாக இருக்காங்க. ரொம்ப அட்வான்ஸ்டாக இருக்கிறவங்க சவுத் கொரியன்ஸ். கொரியாவில் கான்செப்ட் ஆஃப் ஓப்பன் சர்ஜரி ஆல்மோஸ்ட் நில், லைக் ஒரு ப்ராப்ளி 1 or 2%. கொரியா சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியா தான் ஜாஸ்தியாக இருக்காங்க இந்த ஃபீல்டில். இந்தியாவில் நல்லா வந்து இட்ஸ் கம்மிங் அப். எனிவேர் இந்த வேர்ல்டு இந்த டெக்னிக் தான் சார் ஸ்மாலஸ்ட். நம்ம பண்ணதுனால இல்லை, இந்த டெக்னிக் தான் ஸ்மாலஸ்ட். It will not recur sir. We have completely decompressed. அதனால புதுசாக ஒன்றும் சின்ன பசங்கன்னா திரும்ப அந்த டிஸ்க் திரும்ப ஏதாவது ரெக்கரண்ட்டாக வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. இவர் ஏஜுக்கு எல்லாமே வந்து ரொம்ப ஹார்டாக இருக்கும், திரும்ப வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை.